This is lecture 7 of module 1. Today we are discussing about the factors affecting per capita demand. What is per capita demand? The average quantity of water required for various purposes per person per day. It is expressed in terms of LPCD. അപ്പോൾ ഈ പെർ ക്യാപിറ്റ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഡിമാൻഡ് ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ. അപ്പോൾ the factors are climatic conditions, then cost of water, pressure in the distribution system, economic status of consumers, number of commercial establishments and industries, method of charging, metered or unmetered water supply system, quality of water, then sewerage system, size of town or city, system of supply of water. First one, climatic conditions. The requirement of water is more at places having hot and dry climate than at places having cold and humid climate. This is because at places having hot and dry climate, more water is required for bathing, washing of clothes, air coolers, air conditioning, lawn watering, gardening, etc. Similarly, the requirement of water is more in summer than in winter. Further, in extremely cold climates, water may be wasted due to taps being always kept open to avoid freezing of pipes, which may result in increased rate of consumption. അപ്പോൾ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ ക്ലൈമാറ്റിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് യൂസ് മോർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, ദെർഫോർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വിൽ ഓൾസോ മോർ. സിമിലർലി ഇൻ ദി സമ്മർ സീസൺ, സമ്മറും വിൻ്ററും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സമ്മർ സീസണിലെ കൺസംഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു വിൻ്റർ സീസൺ. പിന്നെ അതുപോലെ എക്സ്ട്രീംലി കോൾഡ് ക്ലൈമാറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൺസംഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാപ്പ് ബീങ് ഓൾവേസ് കെപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ടു അവോയ്ഡ് ഫ്രീസിങ് ഓഫ് പൈപ്സ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് വാട്ടർ ഈസ് സപ്ലൈഡ് ടു ദ കൺസ്യൂമർ. ആൻഡ് ദിസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൾസോ അഫക്റ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഇഫ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് വാട്ടർ ഈസ് സപ്ലൈഡ് ആർ ഹൈ, then lesser quantity of water may be consumed by the people. However, the general observation is that the consumption of water reduces only slightly as the cost is increased. ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പബ്ലിക് വാട്ടർ സപ്ലൈ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാട്ടറിന് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് യൂസ് ലെസർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. പക്ഷേ കോസ്റ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ consumers use more quantity of water, therefore the rate of demand will be more. Next, pressure in the distribution system. If the pressure in the distribution pipes is high and sufficient to make the water reach at third or even fourth story building, the water consumption shall definitely be more. This water consumption increases because of two reasons. People living in upper story will use water freely as compared to the case when water is available scarcely to them. And second reason is the losses and waste due to leakage are considerably increased if this pressure is high. അപ്പോൾ പ്രഷർ ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം, ഇപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത് ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ലീക്കോ പൈപ്പിന് എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ലോസ്റ്റ്. ആ കേസ് വരുമ്പോൾ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടുതലായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്. The consumption rate of water is directly dependent upon the economic status of the consumers. That is, the rich and upper class people generally consume more water due to their better standard of living. On the other hand, the middle class people have average rate of consumption of water, while the poor slum dwellers have much
lower rate of water consumption. ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം റിച്ച് പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ യൂസ് മോർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്യൂ ടു ദെയർ ബെറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറേ കാർ കാണും, അതിന് വാഷിങ്ങിനും എല്ലാത്തിനും കൂടുതൽ വാട്ടർ വേണ്ടി വരും. പക്ഷേ മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് കൺസംഷൻ ആയിരിക്കും. ഇനി പുവർ ഫാമിലീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് കൺസംഷൻ, അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡും കുറവായിരിക്കും. Then number of commercial establishments and industries. That is, the presence of commercial and other establishments and industries in a town or a city would increase the rate of demand of water. That is, the rate of demand of water would further increase with the increase in the number of such establishments and industries. However, if the industries develop their own water supply system, then there may not be much increase in the rate of demand of water for the public water supply system. Number of commercial establishments, ഇൻഡസ്ട്രീസും ഇതെല്ലാം കൂടുകയാണെങ്കിൽ, നമ്പർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വാട്ടർ കൺസംഷനും കൂടുതലായിരിക്കും, അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്പർ കുറവാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് കൺസംഷനൊന്ന് കുറവ്, അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡും കുറവായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. ഇഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി സപ്ലൈഡ് വാട്ടർ ഈസ് ഗുഡ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺസ്യൂം മോർ ബിക്കോസ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വിൽ consider it safe for use and they will use it liberally for various purposes. Moreover, when good quality water will be supplied, the consumer will not use the water from the sources such as private wells, hand pumps, etc. Thus, in general, the rate of demand of water increases with the improvement in the quality of the supplied water. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, പബ്ലിക് വാട്ടർ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത് ആണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ വെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലെ വാട്ടർ അവർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഗുഡ്, ദ റേറ്റ് ഓഫ് മോർ കൺസംഷൻ, ക്വാളിറ്റി ഗുഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തോ മോർ കൺസംഷൻ ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡും കൂടുതലായിരിക്കും. ദെൻ സ്യൂവറേജ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ സ്യൂവറേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇഫ് എ ടൗൺ ഓർ എ സിറ്റി ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ സ്യൂവറേജ് സിസ്റ്റം, മോർ വാട്ടർ വിൽ ബി റിക്വയർഡ് ഫോർ സിവിക് ഓർ പബ്ലിക് പർപ്പസസ്. The residents of this town or city will also require more water for flushing sanitary units such as urinals, water closets, etc. Thus, provision of sewerage system for a town or a city increases the rate of demand of water. അപ്പോൾ സാനിറ്ററി ബ്ലോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്ററി യൂണിറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് യൂറിനൽസ്, വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വാട്ടർ കൺസംഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും, അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡും കൂടുതലായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, size of town or a city. Bigger is the town or city, higher is the rate of demand of water. ഇനി സ്മോളർ ആണെങ്കിൽ, ടൗൺ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബിഗർ ഈസ് ദ ടൗൺ ഓർ എ സിറ്റി, ഹയർ ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ. This is so because big towns and cities are invariably provided with sewerage system. നേരത്തെ നമ്മൾ മേളിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി provided with a sewerage system for which large quantity of water is required. And large quantity of water is also required for various other civic or public purposes for maintaining clean and healthy environment in big towns or cities. Further, the high standard of living for the residents of a big town or a city also leads to higher rate of demand of water due to large quantity of water being required for domestic use. Next, system of supply of water. The system of supply of water എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് സിസ്റ്റവും പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റവും. The water may be supplied either intermittently
or intermittently means only limited periods during certain fixed hours of the day, or continuously for all the 24 hours of the day. അപ്പോൾ ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് സപ്ലൈയും കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ. ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് സപ്ലൈയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് അവേഴ്സിൽ, ഒരു ഡേയിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് അവേഴ്സിൽ മാത്രമേ വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യൂ. കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ 24 അവേഴ്സിലും നമുക്ക് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരിക്കും. Then it is claimed that with the intermittent supply of water, the rate of water is less, because the water being available for shorter duration, the leakage losses and the wastage of water by various reasons are considerably reduced. And however, in the rate of demand of water of the rate of demand system, in case of intermittent supply of water, the rate of demand will be less, and in case of continuous supply of water, the rate of demand will be more. Then next, method of charging metered or unmetered water supply system, or policy of metering. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എത്രമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് അറിയാൻ ഒരു മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മീറ്റർ ഇല്ല എങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് യൂസ് മോർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് മോർ ആയിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇത്ര വാട്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്രയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അത് വെച്ച് ചാർജ് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ദ പബ്ലിക് വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം മേ ബി ഐദർ മീറ്റേഡ് ഓർ അൺമീറ്റേഡ്. In case of metered water supply, meters are fitted at the head of the individual house connections, which record the quantity of water actually consumed by the consumers. And the consumers are charged for the actual quantity of water consumed by them as recorded by the meters. As such, with metered water supply, the consumers use water carefully with minimum wastage, resulting in a reduced water use. On the other hand, case of unmetered water supply, the consumers are charged at a fixed monthly flat rate irrespective of the quantity of water consumed by them. Thus, with the unmetered water supply, the consumers are tempted to use water more liberally, resulting in a lot of wastage of water. Then installation of meters therefore generally reduces the rate of demand of water. Next, types of water demand. Types of water demand. Water demand means quantity of water required for various purposes. But different types of water demand, generally 5 types. That is domestic water demand, commercial and industrial water demand, demand for civic or public use, fire demand, loss and waste of water. അപ്പോൾ വാട്ടർ ഡിമാൻഡിനെ നമുക്ക് 5 ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഡൊമസ്റ്റിക്, കൊമേഴ്സ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, ഡിമാൻഡ് ഫോർ സിവിക് ഓർ പബ്ലിക് യൂസ്, ഫയർ ഡിമാൻഡ്, ലോസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയാണ്, ഡ്രിങ്കിങ്, കുക്കിംഗ്, ബാത്തിങ്, വാഷിംഗ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ്, വാഷിംഗ് ഓഫ് യൂട്ടൻസിൽസ്, ഇതെല്ലാം ഏതിലാണ്, ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ഡിമാൻഡിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് റെസിഡൻസസ്, അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹൗസസ് etc. for drinking, cooking, bathing, washing of clothes, washing of utensils, washing and cleaning of houses and residences, lawn watering, gardening and sanitary purposes. Sanitary purposes means such as a flushing of water closets etc. And the amount of domestic water demand depends on the living conditions of the consumers.
Then as per Indian standard, that is IS 1172/1993, in the design of a water supply scheme for a town or a city with a full flushing system, minimum water supply of 200 liters per head per day should be provided for domestic water demand. അപ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ടൗൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് 200 ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഹെഡ് പെർ ഡേ. ഇതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ഡിമാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ. ഏതാ? ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫുൾ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം. ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് 200 ലിറ്റേഴ്സ് per head per day of water, 45 liters per head per day of water may be taken for flushing requirements, and the remaining quantity of water is for other domestic purposes. അപ്പോൾ ലാർജ് ടൗൺ ആണെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മിനിമം വാല്യൂ 200 ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഹെഡ് പെർ ഡേ. അതിൽ 45 ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്ലഷിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റിനും ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ 200ൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് കാണിക്കണം. അതാണ് ആവറേജ് ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ കൺസംഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യൻ ടൗൺസ് ഓർ സിറ്റീസ് വിത്ത് ഫുൾ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലാർജ് ടൗൺ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ആസ് പെർ IS നേരത്തെ പറഞ്ഞു 1172/1993 അത് വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം 2 columns, ഫസ്റ്റ് കോളം യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ, സെക്കൻഡ് കോളം കൺസംഷൻ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഹെഡ് പെർ ഡേ. യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ ഇപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏതാ? ഡ്രിങ്കിങ്ങിന്, കുക്കിംഗ്, ബാത്തിങ്, വാഷിംഗ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ്, വാഷിംഗ് ഓഫ് യൂട്ടൻസിൽസ്, വാഷിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ഓഫ് ഹൗസസ് ആൻഡ് റെസിഡൻസസ്, ലോൺ വാട്ടറിങ്, ഗാർഡനിങ്, ഫ്ലഷിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്സ്. ഇത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നിലും എത്രയാണ് എന്നുള്ള വാല്യൂസാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ആവറേജ് ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ടൗൺസ് ഓർ സിറ്റീസ് വിത്ത് ഫുൾ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഡ്രിങ്കിങ്ങിനാണെങ്കിൽ 5, കുക്കിംഗ് 5, ബാത്തിങ് 75, വാഷിംഗ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് 25, വാഷിംഗ് ഓഫ് യൂട്ടൻസിൽസ് 15, വാഷിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ഓഫ് ഹൗസസ് ആൻഡ് റെസിഡൻസസ് 15, ലോൺ വാട്ടറിങ് ആൻഡ് ഗാർഡനിങ് 15, ഫ്ലഷിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്സ് 45. ഇത് ഇത്രയും ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഏതാ? ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് 200. ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 200 കിട്ടും. ഇനി ഈ സെയിം ISൽ തന്നെ IS 1172/1993 സ്മോൾ ടൗൺ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇപ്പം ലാർജ് ടൗൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 200 പറഞ്ഞു, 200 ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഹെഡ് പെർ ഡേ. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്മോൾ ടൗൺ ആണെങ്കിൽ ദിസ് വാല്യൂ 200 liters per head per day may be reduced to 135 liters per head per day. അപ്പോൾ ഇത് വിത്ത് സ്മോൾ ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ഫുൾ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് 135 liters per head per day എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാ? സ്മോൾ ടൗണിലാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസസ് ഓഫ് ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി, അതിനെയാണ് സ്മോൾ ടൗൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് വീണ്ടും യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ കൺസംഷൻ. ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ലാർജ് ടൗൺ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോൺ വാട്ടറിങ്, ഗാർഡനിങ് പറഞ്ഞു, അത് ഇതിനകത്ത് വരില്ല, ബാക്കി എല്ലാ യൂസും വരും. അപ്പോൾ ഡ്രിങ്കിങ്, കുക്കിംഗ്, ബാത്തിങ്, വാഷിംഗ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ്, വാഷിംഗ് ഓഫ് യൂട്ടൻസിൽസ്, വാഷിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ഓഫ് ഹൗസസ് ആൻഡ് റെസിഡൻസസ്, ഫ്ലഷിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഡ്രിങ്കിങ്ങിന് സ്മോൾ ടൗൺ ആണെങ്കിലും ലാർജ് ടൗൺ ആണെങ്കിലും സെയിം വാല്യൂ തന്നെ 5 liters per head per day, കുക്കിംഗ് 5, ബാത്തിങ് 55, വാഷിംഗ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് 20, വാഷിംഗ് ഓഫ് യൂട്ടൻസിൽസ് 10, വാഷിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ഓഫ് ഹൗസസ് ആൻഡ് റെസിഡൻസസ് 10, ഫ്ലഷിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്സ് 30. And the total quantity of water required to meet the daily domestic water demand for the town or a city may be obtained by multiplying the total domestic water demand in liters per head per day by the total design population. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു ടൗണിന് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ടു മീറ്റ് ദ ഡെയിലി ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫോർ എ ടൗൺ ഓർ എ സിറ്റി മേ ബി ഒബ്റ്റെയിൻ ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ദിസ് total domestic water demand in liters per head per day with the total design population.
and the total domestic water demand generally amounts to about 40 to 60% of the total water demand. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വാട്ടർ ഡിമാൻഡിൻ്റെ 40-60% ആണ് ഏതാ ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മോൾ ടൗണും ലാർജ് ടൗണും പറഞ്ഞു. ഇനി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഇതിനേക്കാൾ ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഇൻ എ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ലൈക്ക് USA, the domestic water consumption is as high as 340 liters per head per day. Because എന്തുണ്ടാകും 340 liters per head per day ആണ് ഏതാ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലെ വാട്ടർ കൺസംഷൻ. ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്. Then second, commercial and industrial water demand. Commercial and industrial water demand includes the water demand of commercial and other establishments such as offices, hospitals, hotels, restaurants, schools, etc. and factories or industries. അപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഫാക്ടറീസ്, പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓഫീസ്, ഹോസ്പിറ്റൽ, സ്കൂള്, കോളേജ്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ഹോട്ടൽസ്, അവിടേക്കൊക്കെ ആവശ്യമായ വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇനി ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ഫോർ എ ടൗൺ ഓർ എ സിറ്റി വിത്ത് മോഡറേറ്റ് ഫാക്ടറീസ് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് അബൌട്ട് 20-25% of the total water consumption is generally made in the design of water supply project for these use. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് 40-60% പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടുത്തെ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് 20-25% ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ water demand may be taken as the commercial and industrial water demand. And the quantity of water required for this purpose will vary considerably with the nature of the town or city and with the number and type of commercial and other establishments and factories or industries. In small residential towns or cities, this commercial and industrial use may be as low as 40 liters per head per day, but in industrial towns or cities it may be as high as 400 liters per head per day. അപ്പോൾ സ്മോൾ ടൗൺ ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ടൗൺ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച ഫാക്ടറീസോ ഇൻഡസ്ട്രീസോ പിന്നെ അതുപോലെ കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കുറവായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, അവിടെയാണെങ്കിൽ എത്ര വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് 40 liters per head per day. പക്ഷേ കുറേ ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ടൗണിലാണെങ്കിൽ ഇത് 400 liters per head per day. Next, demand for civic or public use. This includes the quantity of water required for civic or public utility purposes such as watering of public parks or gardens, road washing, sprinkling of water on dusty roads, cleaning public sanitary blocks, large markets, etc. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ സിവിക് ഓർ പബ്ലിക് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വാട്ടറിങ്, പബ്ലിക് പാർക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡൻസിൽ വാട്ടറിങ്, പിന്നെ റോഡ് വാഷിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പ്രിങ്ക്ലിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ഡസ്റ്റി റോഡ്സ്, പിന്നെ പബ്ലിക് സാനിറ്ററി ബ്ലോക്സിൻ്റെ ക്ലീനിങ്, അതുപോലെ ലാർജ് മാർക്കറ്റ്സ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വേണ്ട വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ സിവിക് ഓർ പബ്ലിക് use. And for most of the water supply projects in India, depending upon the availability of water, then a provision of usually 5-10% of the total water consumption is made to meet this demand. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ സിവിക്കിൻ്റെ ആ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് 5-10%. നെക്സ്റ്റ്, ഫയർ ഡിമാൻഡ്. ഫയർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് പർപ്പസസ്. അപ്പോൾ ഫയർ ഫൈറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഏതാ ഫയർ ഡിമാൻഡ്. ദിസ് ഫയർ ഹൈഡ്രൻസ് are usually fitted in the water mains at a distance of not more than about 150 meter. And the fire hydrant
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് ബൈ വിച്ച് ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ടാപ്പ് ഇൻ ടു എ വാട്ടർ സപ്ലൈ. ആ ഫയർ ഹൈഡ്രൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഈ ഫയർ ഡിമാൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുലയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഫയർ ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ്. ഇതിലും കുറേ ഫോർമുലയുണ്ട്. ആ ഫോർമുല വെച്ചെന്നത് മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പോപ്പുലേഷൻ. ആ പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാണോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പരീക്ഷയ്ക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഫയർ ഡിമാൻഡ്. 1. Beston's formula. Beston's formula states that Q is equal to 5663 into root P, where Q is the quantity of water required to meet the fire demand in liters per minute and P is a population in thousands. അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് 1 lakh പോപ്പുലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫയർ ഡിമാൻഡ് ബൈ യൂസിങ് ബെസ്റ്റൺസ് ഫോർമുല. എങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട P 1 lakh എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ പോപ്പുലേഷനെ 1000 എടുക്കുക. അപ്പോൾ Q is equal to 5663 into root 100. മൊത്തം 1 lakh ഇടല് എന്ന് വെച്ചാൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ തൗസൻഡ്സിലാണ് ആ ഇക്വേഷനിൽ പറയുന്നത്. അത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് Queteling's formula. Queteling's formula states that Q is equal to 3182 into root P, where Q ആൻഡ് പി ആർ ദ സെയിം. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ Q എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആൻഡ് പി ഈസ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ തൗസൻഡ്സ്. നെക്സ്റ്റ് Freeman's formula. Freeman's formula states that Q is equal to 1136 into P by 10 plus 10, where Q is the quantity of water required to meet the fire demand in liters per minute and P is a population in thousands. Next, National Board of Fire Underwriters formula, now known as American Insurance Association. അപ്പോൾ നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫയർ അണ്ടർറൈറ്റേഴ്സ് ഫോർമുലയിൽ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ 2 കേസുണ്ട്. ഒരു സെൻട്രൽ കൺജസ്റ്റഡ് ഹൈ വാല്യൂഡ് സിറ്റിയും റെസിഡൻഷ്യൽ സിറ്റിയും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫോർ എ സെൻട്രൽ കൺജസ്റ്റഡ് ഹൈ വാല്യൂഡ് സിറ്റി, അതിൽ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ വെൻ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 lakhs ആണെങ്കിൽ Q ഈക്വൽ ടു 4637 ഇൻറ്റു റൂട്ട് പി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 0.01 റൂട്ട് പി. When the population is more than 2 lakhs, a provision of 54,600 liters per minute may be made with an extra additional provision of 9,100 to 36,400 liters per minute for a second fire. അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ 2 lakhs വരെ ആണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. 2 lakhs കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് 54,600 liters per minute. അതാണ് ആക്ച്വൽ. ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ വീണ്ടും ഒരു ഫയർ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ പ്രൊവിഷനും കൂടെ കൊടുക്കണം. 9,100 to 36,400 liters per minute. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് ഏതാ സെൻട്രൽ കൺജസ്റ്റഡ് ഹൈ വാല്യൂഡ് സിറ്റി. ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് ഫോർ എ റെസിഡൻഷ്യൽ സിറ്റി, അതിൽ തന്നെ സ്മോൾ ഓർ ലോ ബിൽഡിങ്സ് ആണെങ്കിൽ 2,200 liters per minute, larger or higher buildings 4,500 liters per minute, high value residences, apartments etc. 7,650 to 13,500 liters per minute. And in case of 3-storied buildings in densely built up sections up to 27,000 liters per minute. ഇത് ഇത്രയാണ് അപ്രോഷൻ. അപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സിറ്റിയിൽ സ്മോൾ ബിൽഡിങ്സിനാണെങ്കിൽ എത്ര, ലാർജ് ബിൽഡിങ്ങിന് എത്ര എന്നുള്ള ആ പ്രൊവിഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, ആ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ലാസ്റ്റ് ലോസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ലോസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ വാട്ടർ ലോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ലീക്കേജ് ഇൻ ദ മെയിൻസ്, വാൽവ്സ് ആൻഡ് അതർ ഫിറ്റിങ്സ്, പിന്നെ ഓൺ ഓർ ഡാമേജ്ഡ് മീറ്റേഴ്സ്, മീറ്റർ സ്ലിപ്പേജ്,
theft of water through unauthorized water connections, and loss and waste of water due to other miscellaneous reasons. അപ്പോൾ ലോസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡ്യൂ ടു ഏതൊക്കെ പറയാം, ലീക്കേജ് ഇൻ ദ മെയിൻ പൈപ്പിൽ, പിന്നെ വാൽവ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫിറ്റിങ്സിൽ, പിന്നെ ഡാമേജ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ മീറ്റർ സ്ലിപ്പേജ്, പിന്നെ തെഫ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ അൺഓതറൈസ്ഡ് വാട്ടർ കണക്ഷൻസ്. Then a provision of about 30 to 40% of the total water consumption is usually made to meet this demand. അപ്പോൾ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊവിഷനാണ് കൂടുതൽ. 30 to 40% of the total water consumption is made to meet this demand. ഇനി ഈ 30 to 40% നമുക്ക് 10 to 15% റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. If the distribution of water is entirely through meters and if the distribution system is well maintained, it is possible to bring down the loss and waste of water to about 10 to 15% of the total water consumption. ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ലോസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. ആ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ പെർ ക്യാപിറ്റ ഡിമാൻഡിൽ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ തന്നെയാണ്. 1. Water tightness of joints. Then pressure in the distribution system of supply of water, metered or unmetered water supply, then unauthorized water connections. ഇതെല്ലാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ദെൻ ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ്: ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ്, കൊമേഴ്സ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ്, ഡിമാൻഡ് ഫോർ സിവിക് ഓർ പബ്ലിക് യൂസ്, പിന്നെ ഫയർ ഡിമാൻഡ്, ലോസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസാണ് ആ ടാബുലർ കോളത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫയർ ഡിമാൻഡ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഫയർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നേരത്തെ ഇക്വേഷൻസ് ഏതെങ്കിലും വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ 2 കേസുണ്ട്, സ്മോൾ ടൗണും ലാർജ് ടൗണും. ലാർജ് ടൗൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വിത്ത് ഫുൾ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം, സ്മോൾ ടൗൺ വിത്തൗട്ട് ഫുൾ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലാർജ് ടൗൺ 200, സ്മോൾ ടൗൺ 135. Commercial and industrial use in case of small town and large town, the value is same, that is 70 liters per head per day. Demand for civic or public use 10 liters per head per day. Loss and waste of water 55 liters per head per day. Next, variations in rate of demand of water. വേരിയേഷൻസ്, ദറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഇറ്റ് വിൽ വേരി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എന്തോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദ ആവറേജ് കൺസംഷൻ ഓർ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ പെർ ഹെഡ് പെർ ഡേ. ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡസ് നോട്ട് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് വേരീസ് വിത്ത് ദ സീസൺസ് ഓർ മന്ത് ഓഫ് ദ ഇയർ, വിത്ത് ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ വീക്ക് and with hours of the day. And these variations in the rate of demand of water are termed as seasonal or monthly variation, daily variation and hourly variation. അപ്പോൾ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡേ എടുത്താൽ നമ്മൾ മൺഡേ ടു സൺഡേ പറയുകയാണെങ്കിലും ഓരോ ദിവസവും വേരി ചെയ്യും. അതുപോലെ മന്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ വേരിയേഷന് നമ്മൾ സീസണൽ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി വേരിയേഷൻ, ഡെയിലി വേരിയേഷൻ, പിന്നെ അവർലി വേരിയേഷൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ സീസണൽ ഓർ മന്ത്ലി വേരിയേഷൻ. ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ വേരീസ് കൺസിഡറബിളി ഫ്രം സീസൺ ടു സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത് ടു മന്ത്. In summer season, the average rate of demand of water is usually 30 to 40% above the annual average rate of demand of water because more water is required for drinking, bathing, washing of clothes, etc. On the other hand, in winter season, the average rate of demand of water is about 20% lower
than the annual average rate of demand of water because of less requirement of water for domestic uses. Similarly, during the rainy season, the rate of demand of water will be much less. അപ്പോൾ സീസണൽ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സമ്മർ സീസണൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. വിൻ്റർ സീസൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറവായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ഡെയിലി വേരിയേഷൻ. The rate of demand of water also varies with the day to day. This is due to change in the day-to-day climatic conditions or to the day being a holiday or some festival day. Thus, on a rainy day, the requirement of water will be much less than on the other day, which may be dry and hot. Similarly, on a dusty storm day, more water will be required for washing and cleaning of entire house, bathing, washing of clothes, etc. ഇപ്പോൾ ഡെയിലി വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓരോ ഡേയിലെയും മൺഡേ ടു സൺഡേ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഡേയിലെയും ഡിമാൻഡ്, റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വേരി ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡേ എടുത്തു, നമ്മളിപ്പോൾ മൺഡേ ടു സൺഡേ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ സൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൺസംഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും, ഹോളിഡേയ്സ്. പിന്നെ അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കൺസംഷൻ ആ ഹോളിഡേയ്സിലുള്ളതിൻ്റെ അത്രയും വരില്ല, അതാണ് പറഞ്ഞ്. പിന്നെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഡേ, ഇപ്പോൾ ഓണം, ക്രിസ്മസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോലുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കൺസംഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ റെയിനി ഡേയിൽ വാട്ടർ കൺസംഷൻ കുറവായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇനി ഈ ഡെയിലി വേരിയേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ എത്രയാണെന്നുള്ളത് മാക്സിമം ഡെയിലി വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓർ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ പെർ ഹെഡ് പെർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയെന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. അത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുക, പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് മേ ബി ടേക്കൺ ആസ് 180% ഓഫ് ദ ആനുവൽ ആവറേജ് ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ പെർ ഹെഡ് ഓർ ദ ആനുവൽ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഡിമാൻഡ്, മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് മേ ബി ടേക്കൺ ആസ് 180% ഓഫ് ദി ആനുവൽ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ. നെക്സ്റ്റ്, അവർലി വേരിയേഷൻ. ഇപ്പോൾ അവർലി വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡേ എടുക്കണു, അതിൽ അവർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രാവിലെ 7 AM to 9 AM ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ കൺസംഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ 7 PM to 9 PM. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓഫീസ്, സ്കൂള്, കോളേജ് അതൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നൂൺ സമയത്ത് വാട്ടർ കൺസംഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. Hourly variation, the demand of water also varies from hour to hour of the day. The typical graph is showing the hourly variation in the rate of demand of water, that is expressed in million liters per head per day per hour. ആ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുക? ഇറ്റ് മേ ബി സീൻ ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് the peak or maximum demand of water usually occurs in the morning from about 7 AM to 9 AM and in the evening from about 7 PM to 9 PM. Further, in the early morning hours, the demand of water is at its minimum, and also during noon from about 11 AM to 1 PM, the demand of water is less. The maximum hourly demand of water may be taken as 150% of the average hourly demand of water per head on the day of maximum use of water or the maximum day of the year. ഇപ്പോൾ അവർലി വേരിയേഷനിൽ ഇപ്പോൾ രാവിലെ 7 AM to 9 AM and 7 PM to 9 PM water consumption is more. But in the early morning and in the noon, ഈ കേസ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ സ്കൂള്, കോളേജൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ന്യൂൺ സമയത്തായിരിക്കും കൺസംഷൻ കൂടുതൽ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം ഒരു ആവറേജ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ്
ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്.